Hello students, in this series we are seeing about problem solving and Python programming. In that we are going to see about building blocks of algorithm today. Already we have discussed about algorithms and algorithm development process. Algorithm உங்களுக்கு தெரியும், algorithm is nothing but a set of rules or step by step procedure for a program is called algorithm. Then algorithm development process பார்த்தோம். 5 stepsல algorithm development process பண்ணணும்னு பார்த்தோம். First we have to obtain the problem, then we have to analyze the problem, then develop a high level algorithm, then we have to refine algorithm if you want to make any corrections. Finally we have to review the algorithm, right? This is algorithm development process. Last class we have seen. Today we are going to see about building blocks of algorithm. What is mean by building blocks? The word building block means a basic unit from which something is going to build up. So basic unit, for example, if you take any, if you are going to construct a building, we need a bricks. Yeah, so brick is a basic unit of a building, right? That is called building block of on a building, right? So likewise, here we are going to develop an algorithm. For algorithm, we have some basic blocks, right? So அதை தான் நம்ம இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். என்னென்னலாம் வந்து பேசிக் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஸ்டேட்ஸ், கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ. இன் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ we are having sequence, selection, iteration and functions. So we'll see one by one in detail. Statements. What is meant by statement? Statement is a single action in a computer or a single step in an algorithm is called a statement. Statement என்றது வேற ஒன்றும் இல்லை. Each and every step, each and every action in a computer is called a statement. இப்போ ஒரு அல்காரிதம் எழுதுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் த ப்ராசஸ், ஒரு ஆக்ஷன், தென் கெட் த இன்புட், ஒரு ஆக்ஷன், ஒரு ஸ்டெப், தென் ப்ராசஸ் தி இன்புட், ப்ராசஸ் த டேட்டா, ஒரு ஆக்ஷன், தென் பிரிண்ட் த ரிசல்ட், ஒரு ஆக்ஷன். இது ஸ்டெப். அப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் அ ஸ்டேட்மெண்ட். அதை நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் we will be writing in the format of statement in English, right? So in a computer, statement might include some of the following actions. என்னென்ன actions இருக்கும்? Input the data. Input data அப்படின்னா information given to the program. Then process the data. Process the data is performing the operation on a given input. Finally, output data. Output data is nothing but processed result will be printed. So each and every step is called a statement. Each and every action is called a statement. அவ்வளவுதான். Statement is single action in a computer. So each and every step வந்து நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லலாம். Then state. ஸ்டேட்ன்றது ப்ரோக்ராமில் மேபி அ டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் ஒன் ப்ராசஸ் டு அனதர் ப்ராசஸ். அப்போ ஸ்டேட்னாவே டிரான்சிஷன்றது நமக்கு தெரியும். ஆன் ஸ்டேட்லேருந்து ஆஃப் ஸ்டேட், ஆஃப் ஸ்டேட்லேருந்து ஆன் ஸ்டேட், சிட்டிங்லேருந்து ஸ்டாண்டிங், ஸ்டாண்டிங்லேருந்து சிட்டிங். அப்போ அந்த ஸ்டேட் சேஞ்ச் பொசிஷன் மூவ்மெண்ட் அதுதான் வந்து ஸ்டேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் டிரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் ஒன் ப்ராசஸ் டு அனதர் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அ ஸ்டேட் அண்டர் அ ஸ்பெசிஃபைட் கண்டிஷன் வித் அ டைம் இஸ் கால்ட் அ ஸ்டேட் அப்படின்றாங்க. அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் வி மே ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, ஒரு ப்ராசஸ்லேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, ஒரு ப்ரோக்ராம்லேருந்து இன்னொரு மூவ். அதுதான் வந்து இங்கே அவன் ஸ்டேட் டிரான்சிஷன் அப்படின்றத மீன் பண்ணுறாங்க. டிரான்சிஷன் இஸ் நத்திங் பட் a state. Then control flow. What is meant by control flow? Control flow is nothing but flow of the control, flow of the program from top to bottom அப்படின்றது. அப்போ எந்த ஆர்டர்? So the flow of control is the order in which individual statements, instructions or function calls of an imperative programs are executed or evaluated, right? In which order the program going to be executed from top to bottom. And the flow of control தான் நம்ம இந்த இடத்துல control flow ன்னு பார்க்குறோம். ஸோ the control can be executed in 3 ways. நம்மளோட ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் எப்படி போக போகுது அப்படின்றது 3 வேஸில் நம்ம சொல்லலாம். ஒன்று வந்து எதர் இட் கோயிங் டு பி எ சீக்வன்ஸ். ப்ரோக்ராமோட ஸ்டெப்ஸ் வந்து சீக்வன்ஸாக போக போதா, எந்த விதமான ஜம்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லாமல், எந்த விதமான லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாமல் அப்படின்னா சீக்வன்ஸ். இல்லை செலெக்ஷன் பேசிஸில், அப்போ என்ன நம்ம செலெக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம், என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் இந்த செலெக்ஷன், இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் ஆஃப் த கோட், இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் this particular section of the code. Upper we are going to make a selection, right, under a condition, right?
ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷனில் we are going to select the particular statement to be executed, that is selective statements. அப்போ ப்ரோக்ராமில் either it going to be a sequential step or it going to be a selective steps or it going to be a iterative steps. Iteration means iterative. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரிப்பீட்டடாக நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஐட்ரேஷன். டில் எது வரைக்கும் அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம திருப்பி திருப்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருப்போம். தட் இஸ் கால்ட் ஐட்ரேஷன். வில் சி ஒன் பை ஒன் இன் டீடைல். First, sequence. So sequence is nothing but all the instructions are executed one after another is called sequence execution. ஸோ இதில் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. அதாவது என்னென்னா ப்ரோக்ராமோட ஆர்டர் கண்ட்ரோல் is going to be sequential mannerல போக போகுது. It will not have any jumping statement, it will not have any looping statement. இதில் லூப்ஸோ இல்லை ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ஜம்ப் ஆகுறதோ இல்லை டிரான்சிஷன் ஆகுறதோ இங்கே இருக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ ஆல் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் இஸ் கால்ட் சீக்வன்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன். See this example, addition of two numbers, simple example. So first step என்ன பண்ண போறோம், we are starting the process, then getting the input from user A and B, then calculate C is equal to A plus B, then display C, finally stop the program. So start the program ல இருந்து stop the program வரைக்கும் we are not having any jumping statement, we are not having any looping statement. Step by step it will go sequentially, that is called sequence, right? Next, we are going to see about selection. What is meant by selection? So the program control is going to be a selective basis. A selection statement causes a program control to be transferred, the program control to be transferred to a specific part of the program based upon the condition, right? அப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் பேஸ்ட் அப்பான் த கண்டிஷன் செக்கிங். அதாவது நம்ம கண்டிஷன் செக்கிங்கில் வி மே ஹாவ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். அப்போ ட்ரூவாக இருந்தால் இஃப் த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ, one part of the program will be executed. Otherwise, it will execute the other part of the program. See this diagram. பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த diamond shape is used for condition checking. So here we are having the entry point. In the entry pointல we are going to make a decision. என்ன decision? Based upon the condition. Condition is going to be true or false. If it is true, then it will go to the action 2. If it is false, the condition statement is false, then it will go to the action 1. So here we are going to select the section of the coding, part of the coding. Here we are going to select the action. Either we are going to select the action 1 or we are going to select the action 2. எந்த ஆக்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம், அப்போ இது எதை வச்சிருக்கு, பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் செக்கிங். ட்ரூவாக இருந்தால் ஆக்ஷன் 2, ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஆக்ஷன் 1. ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல செலெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷனை வச்சு எய்தர் நம்ம ஆக்ஷன் 1 செலக்ட் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஆக்ஷன் 2 செலக்ட் பண்ண போகிறோமான்றது தான் இருக்குது. See this example, write an algorithm to check whether he is eligible to vote. அப்போ ஒரு பர்சன் இஸ் எலிஜிபிள் டு ஓட், அப்படி அவர் எலிஜிபிள் டு ஓட் போடுறதுக்கு அவர் எலிஜிபிளா இல்லையா அப்படின்றத we are going to check. Simple example for selection statement. வழக்கம் போல start the process, then get the age. ஸோ நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா வேணும் இல்லையா, இன்புட், get the age. இங்கே ஸ்டெப் 3ல தான் we are going to make a selection, right? எந்த சைடு நம்ம போக போகிறோம். அப்போ we are going to check the condition by using if statement. if வச்சு செக் பண்ணுறோம். if ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் than or equal to 18, அப்போ ஏஜ் வந்து 18 விட அதிகமாக இருந்தால் அவருக்கு என்னது, அவர் என்ன பண்ணலாம், எலிஜிபிள் டு ஓட். ஏன்னா நம்ம மேஜர் 18 விட அதிகமாக இருந்தால் அவர் மேஜர், ஹி இஸ் எலிஜிபிள் டு ஓட். அப்போ நம்ம என்ன ஆக்டிவிட்டியை நாங்கள் பண்ண போகிறோம், பிரிண்ட். என்ன பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம், யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஓட், ரைட்? இஃப் த ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் than 18, தென் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் போகும், இட் வில் கோ டு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் எலிஜிபிள் டு ஓட். சப்போஸ் if the age is less than 18, under 18 அப்படின்னா it will go to the else part. else partல என்ன print பண்ண போறோம், not eligible to vote. அப்ப here we are going to decide either we are going to print eligible to vote or not eligible to vote. which selection we are going to make அப்படின்றதா இந்த இடத்துல selective statement based upon the condition. which condition, age condition. So age is greater than 18, then eligible to vote. age is less than 18, then not eligible to vote. So this is the selective statement. Finally, stop the process. So this is the example for selection statement.
Then we are going to see about iteration. So what is meant by iteration? Iteration is nothing but certain set of statements are going to executed again and again based upon the conditional testing. ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன் ஆஃப் த கோடிங்கை இந்த ப்ரோக்ராமில் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டடாக வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட்டட். எப்போ எது வரைக்கும் அப்படின்னா until the specific condition should satisfy. ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் ஐட்ரேஷன்றாங்க. தட் இஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து லூப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எக்ஸிக்யூட்டட் மோர் தேன் ஒன் டைம். திஸ் டைப் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் கால்ட் லூப்பிங் ஆர் ஐட்ரேஷன். ஸோ இந்த ஐட்ரேஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வழக்கமாக ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபேக்டோரியல் இப்போ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 100, இப்போ ஒரு 100 நம்பருக்கு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் அ ஃபார்முலா, ரைட்? n இன்ட்டு n-1 ஃபேக்டோரியல், அதுதான் லாஜிக். அப்போ 100 இன்ட்டு 99 ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ 99 ஃபேக்டோரியல் ஹவ் வி ஹாவ் டு கால்குலேட்? 99 ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு, அதாவது 99 இன்ட்டு 98 ஃபேக்டோரியல். தட் இஸ் அப்போ 98 ஃபேக்டோரியல் இட் வில் கோ so on. 98 into 97 factorial, 97 into 96 factorial, it will go so on till the condition satisfied. What condition? Till n is equal to 1 ஆக வரைக்கும். அப்போ that is factorial இல்லைங்களா? 100 factorial கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா 100, 99, 90 sorry 97, 96, 95 till it will go to n, that is 1 வரைக்கும் இந்த லூப்பை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். சாரி. ஸோ அப்போ ஃபேக்டோரியல் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஐட்ரேஷன், ரைட்? ஸோ ஹியர் வி ஆர் ரிசீவிங் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் ஐட்ரேஷனுக்கு. பாருங்க, ரைட் அண்ட் அல்காரிதம் டு பிரிண்ட் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப் டு n. அப்போ n வரைக்கும் உள்ள நேச்சுரல் நம்பர்ஸை நம்ம எப்படி பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். பாருங்க, ஸ்டெப் 1 ஸ்டார்ட் த ப்ராசஸ் ஆஸ் யூஷுவல். Then step 2 initialize I is equal to 1. Here I is a variable. இங்க நம்ம I வந்து 1ன்னு initialize பண்ணியிருக்கோம், right? We can use any other variable. I என்ற வேரியபிளுக்கு பதிலா A, B, C, we can use any alphabet. I is equal to 1. So I 1ன்னு initialize பண்ணிட்டோம். Then get the n value. N value means we are going to print natural number up to n. அப்ப up to what limit? So it may be 10 or 100 or 1000. அப்போ 10 அப்படின்னா we'll be printing from 1 to 10. ஸோ நேச்சுரல் நம்பர் மீன்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்னா என்னது? ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1 to ஆல் நம்பர்ஸ் இல்லைங்களா? 10 ரேஞ்ச் நம்ம 10ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா 1, 2, 3, 4 அப் டு 10. இல்லை 100ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் 1, 2, 3, 4 அப் டு 100 வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஹியூமன் கேன் ரைட் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இல்லையா? 1, 2, நெக்ஸ்ட் 2, நெக்ஸ்ட் 3 அப்படின்னு எழுத முடியும். பட் கம்ப்யூட்டருக்கு வி ஹாவ் டு கிவ் த லாஜிக். எப்படி நம்ம லாஜிக் கொடுக்க முடியுன்றதை பாருங்க. அதுதான் நம்ம ஐட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எழுத போகிறோம், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு செக் தி கண்டிஷன், ரைட்? ஐயை வந்து 1ன்னு வச்சிருக்கோம். இஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னை வந்து நம்ம 10ன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அசைன் பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபார் இமேஜினேஷன். அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னா அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம். 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம். If it is true, then go to step 7. If it is not true, if it is false, then it will go to else part. அப்போ 1 is equal to 10 அப்படின்னு பார்த்தோம்னா no, 1 is not equal to 10, ரைட்? அப்போ 1 is equal to 10 இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இட் வில் கோ டு டைரக்டா. அப்போ எப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்? ஐயோட வேல்யூ 10 மாறும் போது 10 is equal to 10, எஸ். அப்போ கோ டு ஸ்டெப் 7 ஸ்டாப் த ப்ராசஸ். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆக வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு போவோம். இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ டூ த ஸ்டேட்மெண்ட். எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்? கோ டு ஸ்டெப் 7. அப்போ கோ டு ஸ்டெப் 7 ஸ்டாப் த ப்ராசஸ். அப்போ ஐயோட வேல்யூவை நம்ம 1ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். 1, 2, 3, 4ன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே வரணும் டில் ஐயோட வேல்யூ 10ன்னு மாறும் போது 10 ஈக்குவல் டு 10 வந்துடும். அப்போ 10 ஈக்குவல் டு 10, எஸ், கண்டிஷன் ட்ரூ. அப்போ எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? கோ டு ஸ்டெப் 7, இட் வில் ஸ்டாப் த ப்ராசஸ். அப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆக வரைக்கும் வி ஆர் டூயிங் தி ஸ்டெப்ஸ். என்ன ஸ்டெப்பை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 5th ஸ்டெப்பை பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ, கோ டு ஸ்டெப் 7. இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் நாட் ட்ரூ, தென் இட் வில் கோ டு தி எல்ஸ் பார்ட். எல்ஸ் பார்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? கோ டு ஸ்டெப் 5. அப்போ ஸ்டெப் 5ல என்ன பண்ணுறாங்க? பிரிண்ட் ஐ.
அப்போ ஐயோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங்கில் இனிஷியலைஸ் பண்ணது 1. அப்போ 1 நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம். பிரிண்ட் த ஐ வேல்யூ அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஐ வேல்யூ பை 1. அப்போ எதுக்காக இந்த இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னா வந்து நெக்ஸ்ட் வேல்யூக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம மூவ் ஆகணும். நமக்கு ஹியூமனுக்கு வந்து தெரியும் 1க்கு அப்புறம் 2, 2க்கு அப்புறம் 3 அப்படின்றது தெரியும். பட் கம்ப்யூட்டர் வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். 1க்கு அப்புறம் 2 அப்படின்றத நாம தான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண வைக்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் நம்பர் 1ன்றதை பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம். பிரிண்ட் தி ஐ வேல்யூ அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஐ வேல்யூ பை 1. அப்போ ஐ வேல்யூ 1 சி திஸ் எக்ஸாம்பிள். அப்போ இன்க்ரிமெண்டலுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தா பிரிண்ட் ஐ தென் கம்ப்யூட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் 1. ஸோ நவ் ஐயோட வேல்யூ என்னன்னு மாறிடுது, 1 + 1 2ன்னு மாறிடும். தென் கோ டு ஸ்டெப் 4. தென் கோ டு ஸ்டெப் 4. அகெயின் ஐயோட வேல்யூ 2ன்னு வச்சுக்கிட்டு செக் பண்ணும். 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 10 2 இஸ் ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவல் டு 10. சப்போஸ் 2 ஈக்குவல் டு 10 அப்படி அந்த மாதிரி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ஸ்டாப் த ப்ராசஸ். ஸோ அப் டு 10 ஆக வரைக்கும் we will do the same process. இதுதாங்க ஐட்ரேஷன். we will do we will repeat the statement. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரிப்பீட்டிவா until 10 ஐயோட வேல்யூ 10 மாற வரைக்கும் செக் பண்ணுவோம். பாருங்க ஐயோட வேல்யூ 1 இருக்கும். ஸோ கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடும். எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு போகும். கோ டு ஸ்டெப் 5. ஸ்டெப் 5ல பிரிண்ட் ஐயை பிரிண்ட் பண்ணுறோம். 1 பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஐயோட வேல்யூ 2ன்னு மாத்திரம். திரும்பி ஸ்டெப் 4க்கு போகிறோம். 2வை செக் பண்ணுறோம். கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும். ஸ்டெப் 5 வருவோம். 2வை பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம். ஐயோட வேல்யூ 3ன்னு மாறும். அகெயின் கோ டு தி கண்டிஷன். இட் வில் செக் பண்ணும்போது 3 வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 10. ஸோ எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு வரும். 3யை பிரிண்ட் பண்ணும். ஐயோட வேல்யூ 4ன்னு மாறும். அப்போ இந்த கண்டிஷன் 4 5 6 7 8 9 வந்துடும். 10 வரும்போது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிரும். கோ டு ஸ்டெப் 7. ஸோ ஸ்டாப் த ப்ராசஸ். ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே ஃப்ளோ சார்ட்டாக பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் வரைஞ்சிருக்கோம். ஸ்டார்ட் த ப்ராசஸ். அசைன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஐயை அசைன் பண்ணிட்டோம். ரீட் த லிமிட் ஆஃப் என். அப்போ ரீட் இங்கே யூசர்கிட்டருந்து எது வரைக்கும் நம்ம நேச்சுரல் நம்பரை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற என் வேல்யூவை நம்ம 10 1000 100ன்னு வாங்கிக்க போகிறோம். தென் வி ஆர் கோயிங் டு செக் த கண்டிஷன் ஹியர். இஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என், ஐ வேல்யூ வந்து என்ன இருந்தால் எஸ் அப்படின்னா நேராக எங்கே போயிடு, ஸ்டாப் ப்ராசஸ்க்கு வந்து ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு. சப்போஸ் ஐயோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா ஐயோட வேல்யூ வந்து என்ன இல்லை, நமக்கு ஐயோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு என், ஐயோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னா இட் வில் கோ டு நோ பார்ட். அப்போ பிரிண்ட் ஐ. தென் ஐயை பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் டு இன்க்ரிமெண்ட் ஐ பை 1. ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் 1. அகெயின் இட் வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன். ஐயோட வேல்யூ 2ன்னு மாறும். 2ன்னு மாறும்போது ஐ 2 நாட் ஈக்குவல் டு 10. அகெயின் நோ பிரிண்ட் ஐ. அப்போ 2வை பிரிண்ட் பண்ணும். 3ன்னு மாறும். அகெயின் 3யை செக் பண்ணும். ஃபால்ஸ் பார்ட்டுக்கு வரும். 4 3யை பிரிண்ட் பண்ணும். 4ன்னு மாறும். it will do the same process repeatedly until ஐயோட வேல்யூ 10ன்னு மாற வரைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஐட்ரேஷன். ஐட்ரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் சம் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ இந்த இடத்துல எந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, பிரிண்ட் ஐ அண்ட் ஐ ப்ளஸ் 1. 1 பிரிண்ட் பண்ணணும், 2ன்னு மாறணும். 2வை பிரிண்ட் பண்ணணும், 3ன்னு மாறணும். 3யை பிரிண்ட் பண்ணணும், 4ன்னு மாறணும். அப்போ இந்த ரிப்பீட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை திருப்பி திருப்பி எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக வரைக்கும், ஐயோட வேல்யூ 10ன்னு மாற வரைக்கும் we are doing the same process again and again till the condition is satisfied is called iteration. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் ஐட்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will see about functions. ஃபங்க்ஷன் இஸ் a very important topic. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு தனி கிளாஸில் எடுக்கிறேன். ஸோ இல்லை இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் அன் அல்காரிதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் அன் அல்காரிதம் அப்படின்றது, பில்டிங் பிளாக் அப்படின்றது பேசிக் யூனிட் ஃப்ரம் விச் we are going to டெவலப் பில்டிங். ஸோ அது மாதிரி அல்காரிதத்துக்கு பேசிக் யூனிட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேட்மெண்ட், ஸ்டேட், கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ, ஃபங்க்ஷன். ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்ஷன், ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் அ ஸ்டேட்மெண்ட். தென் ஸ்டேட் அப்படின்றது ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு ப்ராசஸ்லேருந்து இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு மூவ் ஆகிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ, ப்ரோக்ராமோட ஃப்ளோ ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் எந்த கண்ட்ரோலில் போக போகுது, எய்தர் சீக்வன்ஸாக போக போதா, இல்லை செலக்டிவாக போக போதா, இல்லை ஐட்ரேஷனில் போக போதா அப்படின்றது தான் இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோல். அதில் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர். சீக்வன்ஸாக வந்து என்ன போகும், ப்ரோக்ராம் போகும், ஆர்டர் போகும். எந்த ஜம்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்காது. ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டாப், தட் இஸ் சீக்வன்ஸ். Then selection அப்படின்னா based on the condition we are going to select the particular section of the coding is called selection statement. Finally, iteration is nothing but a set of statement is going to be executed again and again
until the specific condition to be satisfied. That is called iteration, right? So next class we will see about the function. Thank you.